ووٹ ڈالنا ارکان کا آئینی حق ہے، ہجوم کے ذریعے روکا نہیں جا سکتا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے کیس کی سماعت میں ریمارکس، کہا تحریک عدم اعتماد اسمبلی کا اندرونی معاملہ ہے، بہتر ہوگا اسمبلی کی جنگ اسمبلی کے اندر لڑی جائے۔ عدالت صرف یہ چاہتی ہے کسی کے ووٹ کا حق متاثر نہ ہو۔ جسٹس منیب نے سوال اٹھایا، آئین کی کس چیک کے تحت رکن اسمبلی آزادی سے ووٹ ڈال سکتا ہے؟ آرٹیکل 95(2) کے تحت رکن کے انفرادی ووٹ کی حیثیت نہیں۔ برمنگھم میں سینٹرل مسجد کی تعمیر اور توسیع کا کام گزشتہ 2 برس سے جاری۔ مسجد کی تعمیر کے لیے فنڈ ریزنگ ڈنر کا اہتمام، برمنگھم بھر سے کاروباری کمیونٹی کی بھرپور شرکت، شرکاء نے دل کھول کر عطیات دیے۔ پاکستانی قونصل جنرل سردار عدنان رشید اور لارڈ میئر آف برمنگھم چودھری محمد افضل کی خصوصی شرکت۔ مغربی لندن میں پاکستانی دیدہ زیب ملبوسات کی خوبصورت نمائش، عراق، شام، مراکش، یمن اور دیگر ممالک کی جیولری کے منفرد ڈیزائن توجہ کا مرکز بنے رہے۔ اسٹریٹ سٹائل آف پاکستان کے نام سے نت نئے پہناووں کی بہار، عروسی ملبوسات نے شرکاء کے دل موہ لیے۔ برطانیہ کے علاقے برائلے ہل میں شیخ عبدالقادر جیلانی، پیر سید امیر کبیر علی ہمدانی اور پیر سید عبداللہ شاہ ہمدانی رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی مناسبت سے روحانی تقریب کا اہتمام، عقیدت مند بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ سجادہ نشین دربار عالیہ بنگالی شریف پیر سید جابر علی شاہ ہمدانی کی خصوصی شرکت۔ اٹلی کے شہر بریشیا میں پاکستانی کمیونٹی کا شوٹنگ والی بال یورپ کے معروف کھلاڑیوں پر مشتمل ٹیمز نے حصہ لیا۔ پاک گروپ اٹلی کی ٹیم نے پاکستان سپورٹس بورڈ کی ٹیم کو شکست دے کر ونر ٹرافی اپنے نام کر لی۔ شاندار کھیل پر شائقین کی بھرپور داد۔ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں پاکستان مسلم لیگ نون کے نو منتخب صدر علی شرافت کی زیر صدارت اجلاس، شرکاء کی جانب سے میاں نواز شریف کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ اجلاس میں مسلم لیگ نون کے نئے عہدیداروں کا اعلان اور نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں پی آئی اے کے نئے آفس کے افتتاح کر دیا گیا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی سی ای او ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک کی خصوصی شرکت۔ عمرہ زائرین کی سہولت کے لیے کرایوں میں کمی کا اعلان، سعودی شہر ابہا کے لیے بھی پروازیں شروع کرنے کا عندیہ۔ دبئی میں آرٹ سیزن 2022 کا آغاز، سکہ آرٹ اینڈ ڈیزائن فیسٹیول کے 10ویں ایڈیشن کا افتتاح شیخہ لطیفہ بن محمد بن راشد ال مکتوم نے کیا۔ آرٹ فیسٹیول میں دیگر ممالک کے فنکاروں نے بھی شرکت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن کے ساتھ میں ہوں ذوق احمد، میں ہوں صدف ترانی اور میں ہوں عائشہ انصاری۔ سب سے پہلے تحریک عدم اعتماد۔ خاص معاملے پر خاص سماعت، سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ ووٹ ڈالنا اراکین کا آئینی حق ہے، ہجوم کے ذریعے روکا نہیں جا سکتا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ تحریک عدم اعتماد اسمبلی کا اندرونی معاملہ ہے، بہتر ہوگا اسمبلی کی جنگ اسمبلی کے اندر لڑی جائے۔ عدالت صرف یہ چاہتی ہے کہ کسی کے ووٹ کا حق متاثر نہ ہو۔ عدالت نے آرٹیکل 63(a) کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس پر لارجر بینچ تشکیل دیتے ہوئے 24 مارچ کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ سیاسی جماعتوں کو نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں۔
सियासी जंग असम्बली में लड़ी जाए, जत्थे लाकर वोट डालने वाले को रोकने की इजाजत नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट के अहम रिमार्क्स सामने आ गए। सुप्रीम कोर्ट में सियासी जमातों को डी चौक पर जलसों से रोकने के लिए दरखास्त पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट बार के वकील ने कहा, स्पीकर ने 25 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास तलब किया। आर्टिकल 95 के तहत 14 दिन में इजलास बुलाना लाजिम है। 14 दिन से ज्यादा इजलास में ताखीर करने का कोई इस्तेहकाक नहीं। तमाम अरकान असम्बली को आजादाना तौर पर वोट डालने का हक है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, वोट डालना अरकान का आईनी हक है। अदालत ने देखना है कि किसी इवेंट की वजह से कोई वोट डालने से महरूम ना हो। ये तमाम असम्बली का अंदरूनी मामला है। बेहतर होगा कि असम्बली की जंग असम्बली के अंदर लड़ी जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, आर्टिकल 17 सियासी जमातें बनाने के हवाले से है, जिसके तहत सियासी जमात के हकूक होते हैं। बताया जाए आइन की किस चेक के तहत रुकने असम्बली आजादी से वोट डाल सकता है। आर्टिकल 95 के तहत वोट का हक सियासी जमात का होता है। आर्टिकल 95(2) के तहत रुकन के इनफरादी वोट की हैसियत नहीं। नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो केस में अदालत ऐसी ऑब्जर्वेशन दे चुकी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सवाल यह है कि जाती चॉइस पार्टी मौक़िफ़ से मुख्तलिफ हो सकती है या नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, किसी को वोट से रोका नहीं जा सकता। वोट शुमार होने पर रेफरेंस में सवाल उठाया गया है। वोट डालने के बाद क्या होगा, ये रेफरेंस में असल सवाल है। पीटीआई और अपोजिशन जिले इंतजामिया से मिलकर जलसों की जगह का तयन करें। जगह के तयन से तसादुम का खतरा नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने कहा, फरीकैन के जलसों की टाइमिंग अलग हो ताकि तसादुम ना हो सके। कोशिश करें डी चौक पर जलसा ना हो। रेफरेंस पर हुकूमती इत्तेहादियों को नोटिस नहीं कर रहे। तमाम जमातें तहरीरी तौर पर अपना मौक़िफ़ देंगी। किसी को वोट डालने से रोकने का कोई सवाल रेफरेंस में नहीं उठाया गया है। JUI के वकील ने कहा कि OIC के एहतराम में 23 को होने वाला जलसा मुलतवी किया। हुकूमत कह रही है कि जो अरकान वोट डालने जाएं, उसे जत्थे से गुजरना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने कहा, जत्थे से गुजर कर आना जाना नहीं हो सकता। ये हम नहीं होने देंगे। कोशिश करेंगे जल्द रेफरेंस पर फैसला दें। सदारती रेफरेंस की वजह से पार्लियामेंट की कार्रवाई ताखीर का शिकार नहीं होगी। चीफ जस्टिस ने 24 मार्च से सदारती रेफरेंस पर समाअत का हुक्म देते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। बर्मिंघम में मुसलमानों की कसीर तादाद के पेश नज़र सेंट्रल मस्जिद की तामीर और तौसीए का काम गुज़िश्ता 2 बरस से जारी है, जिसके लिए कम्युनिटी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। इस हवाले से फंड रेजिंग डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें बर्मिंघम भर से कारोबारी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की और दिल खोलकर अतियात दिए, जबकि लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम और काउंसलर जनरल ऑफ पाकिस्तान तकरीब में खास तौर पर शरीक हुए। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी बताएंगे। बर्मिंघम सेंट्रल मस्जिद की तोसी और आइश के लिए फंड रेजिंग तकरीब में लॉर्ड मेयर बर्मिंघम चौधरी मोहम्मद अफजल, कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान सरदार अदनान रशीद, साबिक लॉर्ड मेयर काउंसलर सैयद शफीक शाह, चौधरी अकरम, मियां मकबूल अहमद और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की और दिल खोल कर अतियात दिए। लॉर्ड मेयर चौधरी मोहम्मद अफजल और कौंसल जनरल सरदार अदनान रशीद की आमद पर चेयरमैन मस्जिद मियां मकबूल अहमद ने मेहमानों को गुलदस्ते पेश करके उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस दौरान तमाम शुरका को खुश आमदीद कहते हुए सदर मस्जिद ने अब तक उठने वाले अखराजात पर शुरका को तफसीली ब्रीफिंग दी और मस्जिद के अंदरूनी हिस्सों पर बनी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। इस मौके पर फंड रेजिंग के लिए स्टेट सेक्रेटरी के फराइज सईद चौधरी ने बड़े अहसन तरीके से सर अंजाम दिए। उन्होंने शुरका को अल्लाह पाक के घर की तामीर के लिए खर्च करने पर कुरान और अहादीस की रोशनी में फ्यूज़ बरक़ात के हवाले से आगाह किया। लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम चौधरी मोहम्मद अफजल, कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान सरदार अदनान रशीद समेत दीगर शख्सियात ने खिताब करते हुए कहा कि बरतानिया के दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम में कायम होने वाली मस्जिद हमारे इस्लाफ की दिन रात मेहनत और मुशक्कत से अपनी मदद आपके तहत बनाई गई।